پیپلز کانفرنس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ عبدالغنی وکیل جڑے ہیں، مزید بات کرتے ہیں ان سے۔ وکیل صاحب، ہم نے دیکھا آج سجاد لون کی بھی پریس کانفرنس ہوئی جہاں پر انہوں نے سب سے پہلے تو جو ووٹ تھے، اس وقت ہمارے ساتھ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ عبدالغنی وکیل جڑے ہیں، مزید بات کرتے ہیں ان سے۔ وکیل صاحب، ہم نے دیکھا آج سجاد لون کی بھی پریس کانفرنس ہوئی جہاں پر انہوں نے سب سے پہلے تو جو ووٹ تھے 4 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جنہوں نے بھاجپا کو ووٹ ڈالا، سجاد لون کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ملی جلی ساٹھ گاٹھ تھی نیشنل کانفرنس اور بھاجپا کی، ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ پہ تمام الیکشن ہوا ہے راجیہ سبھا کا۔ دیکھیے، جہاں تک نیشنل کانفرنس اور بی جے پی کا جو رشتہ ہے یہ آج کا نہیں، یہ بہت پہلے سے ہے، اور یہ تب سے شروع ہوا جب عمر عبداللہ صاحب نے بی جے پی گورنمنٹ میں ایم او ایس فارن افیئرس، منسٹر آف فارن افیئرس جوائن کیا۔ تب سے بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں جو عمر صاحب کی جو پولیٹیکل شروعات ہیں وہ تب سے ہی شروع ہوئی کہ جب اس کو بی جے پی نے ہائپ دی، پوزیشن دی، اور اس حد تک ان کا رشتہ رہا۔ میں حیران ہوں لوگ یہاں کیوں نہیں سمجھتے کہ ایک وقت آیا کہ نیشنل مرکز میں جب بی جے پی گورنمنٹ تھی تو اس وقت سوز صاحب نے مرکزی سرکار کی جو ووٹ آف کانفیڈنس لینا تھا سرکار کو، سوز صاحب نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر تھے، ایم پی تھے۔ انہوں نے اپنے کانشنس سے، ضمیر سے پوچھ کر انہوں نے بی جے پی سرکار کے خلاف ووٹ دیا، اور حیرانگی کی بات ہے لوگ یاد ہی نہیں رکھتے اسی بنیاد پر، اس وجہ سے کہ اس نے بی جے پی کے خلاف ووٹ ڈالا تو نیشنل کانفرنس کے لیڈرشپ نے سوز صاحب کو پارٹی سے خارج کر دیا کہ آپ نے بی جے پی کے خلاف کیوں ووٹ ڈالا۔ اب حیرانگی کی بات ہے کہ جب بھی یہاں کے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، ان کے سینٹیمنٹس کھیلنے کے لیے، جب یہی الزام جو ہے، یہی بات جو ہے، یہی حقیقت جو اصلی حقیقت ہے، بی جے پی کا رشتہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ یا نیشنل کانفرنس کے ساتھ ان کا رشتہ، پھر وہ دوسروں پر تھوپتے ہیں۔ حالانکہ یہ شروع سے ان کا سیکرٹ پیکٹ تھا، اور ہم نے پہلے بھی کہا جب راجیہ سبھا کا الیکشن آیا، ہم نے کہا اگر سنسیئرلی عمر عبداللہ صاحب، نیشنل کانفرنس لیڈرشپ سیکولر طاقتوں کو نیشنل لیول پر مضبوط کرنا چاہتے ہیں، بی جے پی کے خلاف ہے، تو ایک حق بنتا تھا اس لحاظ سے کہ نیشنل کانفرنس کو ایک سیٹ راجیہ سبھا کی ضرور دینی چاہیے تھی کانگریس کو۔ کانگریس نیشنل پارٹی ہے، اور کانگریس یہاں کے لوگوں کی آواز زور شور سے اٹھاتے اور یہاں کے ہت میں بات کرتے، اور یہاں کے لوگوں کے جو ایسپریشنز ہیں، جذبات ہیں، ان کی ترجمانی ہوتی۔ لیکن اور دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ان کو زیادہ ٹائم ملتا ہے، کیونکہ بینگ اے نیشنل پارٹی، کیونکہ ریجنل پارٹی کو اتنا ٹائم نہیں ملتا پارلیمنٹ میں۔ لیکن اگر یہاں کا نیشنل کانفرنس کے سپورٹ سے کانگریس کا امیدوار وہاں جاتا راجیہ سبھا میں تو جموں کشمیر کے جو بہت سے جو ایشوز ہیں ان کو مدد ملتی۔ لیکن ان کا سیکرٹ پیک تھا، ان کا فکسنگ میچ تھا، اور وہ آج ثابت ہوا کہ دیکھیے وہ کیسے دوسروں پر شک کر سکتا ہے عمر عبداللہ صاحب، اس نے ووٹ نہیں ڈالا، یہ نہیں ڈالا۔ آج یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارا فیصلہ، سجاد غنی لون کا فیصلہ صحیح تھا۔ آئیے، اگر محبوبہ جی کی پارٹی پر، ان کے ممبروں پر، اس انڈیپینڈنس پر اس وقت عمر عبداللہ صاحب ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا، تو وہ سجاد لون پر کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ لہذا سجاد لون نے صاف کہا پہلے ہی، کہتے کچھ بھی ہو لیکن میں اپنے آپ کو ڈیبیٹیبل نہیں بناؤں گا، ڈسپیوٹڈ نہیں بناؤں گا۔ میرے پاس نیشنل کانفرنس، بی جے پی سیم ہے، ان کا سیکرٹ پیکٹ ہے، ان کا فکسنگ میچ ہے، اس لیے میں دونوں کو ووٹ نہیں ڈالوں گا۔ اور آج ان کا فیصلہ صحیح نکلا، کیونکہ اب جنہوں نے ان کو ووٹ ڈالا ان کا بھی عمر عبداللہ صاحب کہتے ہیں ان پر شک ہے، اپنی پارٹی پر نہیں ہے۔ لیکن ہمارا ماننا ہے جب ہم ووٹرس جو طریقہ کار ہے، ہمارے پریزیڈنٹ وہ بالکل اس کا پورے طریقے سے پیش کیا آج میڈیا کو، وہ برابر لگتا ہے
कि जो ये क्रॉस वोटिंग है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हुई और उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को जितवाया और अपने कैंडिडेट को हरवाया। और वहीं पर ये भी कहा, आपकी पार्टी की तरफ से ये भी बयान आया कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि वो सिर्फ इन दो फैमिलीज पे यानी कि मुफ्तीज और अब्दुल्लाज पे ट्रस्ट कर रहे हैं। वो एक नेशनल पार्टी है, अगर वो एक्चुअल सेंसेस में रैशनल और नेशनल पार्टी है तो उनको जो अपना दायरा है थोड़ा और बड़ा करके कुछ और पॉलिटिकल पार्टी से भी देखना चाहिए। कांग्रेस की ये रही है, वो सर्विस नहीं करते हैं नेशनल की। एक बात हमें कहीं मतलब इत्तेहाद भी उनके आइडियोलॉजी से हो सकता है सेक्युलरिज्म के साथ, लेकिन एक तरफ उनका ये हमेशा रहा है कांग्रेस पार्टी का, वो यहाँ डायनास्टिक रूल को बड़ा पनपने देते हैं, एनकरेज करते हैं और सिर्फ उनको पावर के लिए, उनको पावर में रहने के लिए और उनको इक़्तिदार के लिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस सिलसिले में आपको कहूँगा मतलब पीडीपी है, नेशनल कांग्रेस, दोनों पार्टियां इस वक्त वो एलाइज हैं इंडिया अलायंस की, अच्छी बात है, लेकिन उनको इंडिया अलायंस से जम्मू कश्मीर के लिए क्या मिलता है, वो उनसे क्या हासिल करते हैं। मैं उमर अब्दुल्ला और महबूब जी को शाबाशी दूंगा, अगर इंडियन अलायंस कांग्रेस या दूसरे जो उनके यूनिट्स है उनके साथ मिले हुए, तो वो पार्लियामेंट में रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 की बात करें तो हम कहते हैं कुछ वो आप जम्मू कश्मीर के लोगों के कुछ लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन इससे साफ जाहिर है राहुल गांधी आर्टिकल 370 की बात नहीं करेगा, न कोई उनका एलाइज करता है। लेकिन इसका साफ ये है जम्मू कश्मीर के लिए उनका अलायंस नहीं है, उनका जोड़ इंडिया अलायंस से जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए नहीं है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए है और अपने पर्सनल इंटरेस्ट सेफगार्ड के लिए। एक आखिरी सवाल लूंगा आपसे कि अब जो आपकी पार्टी है अभी किस तरह से आगे, क्या रोड मैप रहेगा पार्टी का? अब चलिए राज्यसभा की रिप्रेजेंटेशन 2021 से मिसिंग थी, भले ही आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव चुन के आए हैं, आपकी पार्टी इस वक्त इस पूरे पॉलिटिकल स्पेस में कहां स्टैंड करती है और आगे का प्लान क्या रहेगा? अब जम्मू कश्मीर के लोगों को समझना चाहिए, ये सारी जो बातें जो मैं कही, हमारे प्रेसिडेंट ने कही, जो सीक्रेट पैक्ट है इन पार्टियों का, खासकर जो डायनास्टिक पार्टीज का कांग्रेस के साथ रहा है और इसी के साथ जो खासकर इस वक्त जो बीजेपी के साथ है, उनको समझना चाहिए ये पार्टियां जो है ये अपने इंटरेस्ट के लिए वहां भी दोस्ती रखती है, यहां भी दोस्त रखती है। देखिए ये हैरानगी की बात है। आज मैं महबूबा जी का कहूंगा, आपको बहुत बोल रही है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन महबूबा जी की पार्टी, महबूबा जी की लीडरशिप पहली लीडरशिप है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ हिस्सेदारी करके हुकूमत की, और अगर बीजेपी उसको विड्रा नहीं सपोर्ट करती तो उसके लिए बीजेपी अच्छी थी, लेकिन जब विड्रा सपोर्ट किया तो बीजेपी दुश्मन हो गई। इसी तरीके से ये तो इसलिए लोगों को समझना चाहिए वक्त की जरूरत है, यहां एक थर्ड ऑप्शन उभारना है। पीपल नीड एन अल्टरनेटिव, ऑनेस्ट अल्टरनेटिव, जिनके हाथों आज तक लोग नहीं मरे। मैंने देखा जिनके हाथों कितने लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में यहाँ मारे गए, कितने पीडीपी की हुकूमत में यहाँ मारे गए, हजारों लोग जेलों में उनके हाथों। लेकिन जरूरत है एक ऐसा शख्स हो जिसने खुद भी जेल काटी हो, जिसने परेशानियां देखी हो और जिसके ऊपर कोई दाग नहीं हो, और जो जिसको यंगर जनरेशन को रिप्रेजेंट करता हो, उस किस्म की लीडरशिप लोगों को तलाश करनी है, उसके हाथ मजबूत करने हैं। और मेरी नजर में जो इस वक्त लग रहा है वो सजाद गनी लोन है, यंग है, और उसने अभी कोई पावर ही नहीं ऐसा हाथ में ले लिया जिससे वो लोगों को तकलीफ देते। लेकिन जब आप हिस्ट्री देखेंगे फारूक अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला तक, फिर उनकी हुकूमत में देखेंगे कितने लोगों को मारा गया, कितने लोग जेल में बढ़े गए। और मैंने पिछले दिन भी कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में इस वक्त मिसयूज हो रहा है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये तो शेख साहब ने 78 में यह कानून बनाया, फिर उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब ने टास्क फोर्स लाया, और इसके बाद यानी जो भी उनको पावर लिए के इक़्तिदार के लिए करना पड़े वो इक़्तिदार के लिए करने के लिए वो तैयार है, कर भी सकते हैं। लिहाजा मरकजी सरकार जो भी हो उनको समझना चाहिए, और खासकर कांग्रेस जो है ये तो दोनों तरफ चलते हैं, पीडीपी और जो कहते हैं नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस को भी हाथ में रखे हुए हैं, बीजेपी के साथ भी सीक्रेट पैक्ट है, और ये सिर्फ
अपने इकदार के लिए, नॉट फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बहुत शुक्रिया। आपने सुना जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को, और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि एक थर्ड ऑल्टरनेटिव बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, और ये जो नेशनल या जो हम कहेंगे दिल्ली में बैठे लोग हैं उनको भी समझना चाहिए कि अब्दुल्ला फैमिलीज, मुफ्ती फैमिलीज से बाहर आए, एक थर्ड ऑल्टरनेटिव देखें यहाँ पर जो लोगों की बहबूदी के लिए काम करेंगे, जिनका कोई हिडन एजेंडा नहीं होगा, जो अपने मंशूर को लेके, अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस को लेके खुल के जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।